you all in the name of Jesus Christ. As it has been great that we have finished our preparation day and we have stepped into the Sabbath day. As I thank God that God has blessed us throughout the week that we had the sermons each day that we are being blessed by knowing each and every day we got to know new topics. We learned many things from the knowledge of God. As I thank God for leading us throughout this week. As in this day, as I welcome you all in the name of Jesus Christ once again, as it has been glad that many of us has been gathered here, as making any further delays, as I request Sister Anita for offering to all. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನೋ ಪರಿಶುದ್ಧನೋ ಪರಿಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ, ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಕ ಕೋಟಾನ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತರೆ. ಮಹೋನ್ನತನೇ, ನಮಗೆ ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಾನ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ವೆಸ್ಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ತರೆ. ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ, ಎಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಮಗನ್ ಲಾರೆನ್ಸನ್ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆ ಕುರಿಮರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಮಗನ ನಾಳಿಗೆನ ಮುಟ್ಟಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋರು ಬರಿಗೈ ಹೋಗದಂಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದೂ ಇರುತ್ತೆ. 30, 60, 90 ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಮಗನಾಗಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡನ್ನು ಕರ್ತರೆ. ಆಮೇನ್. Thank you, sister, for your prayer. As now, as we move on, as we worship and we sing praises unto God, as to sing praises unto God, as I please request Sister Jennifer and Sister Jasmine to lead us in the songs. அது பண்ணாதது என்ன அசிங்கம் சவுட்டிட்டு. Good evening, everybody. I welcome all of you for the Sabbath evening. Let's go to worship. First song is song number 6. Nanu Ninnava Priyakartani. Nanu Ninnava Priyakartani, Ninna Vakya Kelide. ಇನ್ನು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ನ್ಯೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದನ್ನ ಕೋರಿಕೆ. ಎಲೆ ನನ್ನ ಎಲೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನಿ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ. ಎಲೆ ನನ್ನ ಎಲೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನಿ, ನಿನ್ನ ದೀರ್ಘಿಗೆ. ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷಕ, ನಿಷ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸೆ ನನ್ನು. ದಯಪಾಲಿಸು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ನನ್ನದು. ಎಲೆ ನನ್ನ ಎಲೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನಿ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ. ಎಲೆ ನನ್ನ ಎಲೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನಿ, ನಿನ್ನ ದೀರ್ಘಿಗೆ. ನಾನು ಹೋರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವ ಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಮೂಲ್ಯ ಸಂತಸ. ಎಲೆ ನನ್ನ ಎಲೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನಿ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ.
ಏಲೆ ನನ್ನ ಏಲೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯತೆಗೆ ತಡವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಗರ ಬುದ್ಧ ತೀರ್ಥ ಹರ್ಷವೇ. ನನಗಾಗಲು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಿತ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಲೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ರೂಜೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ. ಎಲೆ ನನ್ನ ಏಲೆ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯತೆಗೆ. Next song, song number 48. O Banni Bhaktare. O Banni Bhaktare, ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೂಡಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಗೀತ ಹಾಡಿರಿ, ಸಂತೋಷ ಗೀತ ಹಾಡಿರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೀರ್ತಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೀರ್ತಿಸಿ. ಮಹೋನ್ನತ ಚೀಯೋನ್, ಶೋಭಿತ ಸುಂದರ ಚೀಯೋನ್, ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಚೀಯೋನ್, ಕೊಂಡಾಡಿಯೇ ಕೊಡುವೆವು. ಪರಾತ್ಮರಾನ ಸುಂಕರಿ ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಗೀತ ಹಾಡಿರಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಗೀತ ಹಾಡಿರಿ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಲೇ. ಮಹೋನ್ನತ ಚೀಯೋನ್, ಶೋಭಿತ ಸುಂದರ ಚೀಯೋನ್, ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಚೀಯೋನ್, ಕೊಂಡಾಡಿಯೇ ಕೊಡುವೆವು. ಚೀಯೋನಗಿರಿಯು ರಮ್ಯ ನಿವಾಸವೇ, ಪರಮಕಾನ ಸೇರುವೆ, ಪರಮಕಾನ ಸೇರುವೆ. ಶೃಂಗಾರ ರಾಜದೋ, ಶೃಂಗಾರ ರಾಜದೋ. ಮಹೋನ್ನತ ಚೀಯೋನ್, ಶೋಭಿತ ಸುಂದರ ಚೀಯೋನ್, ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಚೀಯೋನ್, ಕೊಂಡಾಡಿಯೇ ಕೊಡುವೆವು. ಕಣ್ಣೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಮಹಾ ಸಂಭ್ರಮವೇ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೇಲನೊಡನೆ, ಇಮ್ಯಾನ್ಯುವೇಲನೊಡನೆ. ಅರಮ್ಯ ವಾಸದೋಲ, ರಮ್ಯ ವಾಸದೋಲ್. ಮಹೋನ್ನತ ಚೀಯೋನ್, ಶೋಭಿತ ಸುಂದರ ಚೀಯೋನ್, ಮಹೋನ್ನತ ದೇವರ ಚೀಯೋನ್, ಕೊಂಡಾಡಿಯೇ ಕೊಡುವೆವು. Opening song, song number 392. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು,
ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಓದುವ ಸಮಯದಿ ಗುರುವಾಗಿರು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಮಯದಿ ದೇವರಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sisters, for your wonderful song service. As we was enlightened, and as I believe that it has hailed the name of Lord. As now, as we slip into the message, before we go into message, as I want to introduce the speaker of today, Brother Lawrence, as he's a very friendly guy. We have a very good brotherhood between each other. A very well devoted person to God, and he always lives in the fear of the Lord. Whatever he does, he he has a fear of the Lord. As I pray that he'll be the chosen generation and his chief priesthood, as it tells in 1 Peter 3:9. As I believe that he would be the chosen generation that Lord has said unto us. As let us all keep Brother Lawrence in our prayers, so that Holy Spirit would talk through him to us and reveal all the things about the Passover. Over to Brother Lawrence. Very good evening to everyone. Thank you, Joshua, for inviting me. And from last week, நம்ம எல்லாருமே இந்த யூத் மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கோம். பாஸ்ட் 2 days அட்டென்ட் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் பாஸ் அவே. அண்ட் நவ ஐ அம் ஆல் ரைட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து பாஸ் ஓவர், பஸ்கா பண்டிகை. Joshua, am I audible? Yeah, okay. ஓகே, நம்ம லெசனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்மால் ப்ரேயர் பண்ணலாம். தலைவணங்கி துதிப்போமாக. ஒரு நாளுக்கும் ஆண்டவராக கண்புள்ள பிதாவே, அருமையான இந்த நாளை நீர் எங்களுக்கு கண்பித்தீர். ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளை எங்களுக்கு இந்த தருணத்திலே கர்த்தாவே இந்த ஒரு ஸ்லாக்கியத்தை கொடுத்து ஸ்தோத்திரம். கர்த்தாவே இந்த ஜெபத்தின் கீழாக நான் இந்த நேரத்தில் இந்த புத்தகத்தை நிமிடம் கர்த்தாவை எடுக்கப் போகின்ற இந்த பஸ்கா பண்டிகை நிமித்தம் இது எங்களுடன் இருந்து கர்த்தாவை கேட்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை கர்த்தாவை மனமாயிருந்து கேட்க நான் சொல்லுகின்ற வார்த்தைகளின் நிமித்தம் அவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள நீர் தாமே வழிநடத்தும்படி செபிக்கிறேன். எனக்கு ஏற்ற ஞானத்தையும் புத்தியும் கொடுத்து இந்த நேரத்திலே நீரை இந்த வழிநடத்தும்படி செபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் வந்து பாஸ்ஓவர். Let's turn out the Bible to Exodus chapter 12 verse 11.
எனக்கு ஒரே ஆசை, எல்லாருமே அவங்களுடைய பைபிள் எடுத்து கையில வச்சுக்கோங்க, பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. நான் இந்த டாபிக் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க பைபிள் பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்றது எல்லாருமே கவனிச்சுட்டு லிசன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் இன்னைக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, எல்லாருமே உங்க பைபிளை பக்கத்துல எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எய்தர் இட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆர் கன்னடா ஆர் தமிழ், எனிதிங். யாத்திராகமம் 12:16. அதை புசிக்க வேண்டிய விதமாவது, நீங்கள் உங்கள் அறைகளில் கச்சை கட்டி கொண்டும் உங்கள் கால்களில் பாதரட்சை தொடுத்து கொண்டும் உங்கள் கையில் தடி பிடித்து கொண்டும் அதை தீவிரமாய் புசிக்க கட்டுவீர்கள். அது கர்த்தருடைய பஸ்காவாகும். So this is the Lord's Passover. Okay, நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரேயருக்கும் நம்ம வந்து பிதாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எதுக்கு அப்படி ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா, நம்மளை உருவாக்கி நம்மளை படைத்தது இந்த பிதாவின் நிமித்தம் நம்மளுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு பண்றோம். அதனால அது லார்ட்ஸ் பாஸ்ஓவர் சொல்றதுனால அது நம்ம எப்பொழுதுமே பின்பற்ற வரணும் அப்படின்ட்டு அவர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் மூலியமா தெரிவித்து வந்திருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா பாஸ்ஓவர் வந்து எந்த காலத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிமு மீன்ஸ் பிசி 1445 அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எப்படின்னா எகிப்தியன்ஸ் வந்து அவங்க டிராவல் பண்ணி எருசலேமுக்கு கடந்து செல்லும் போது அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. நான் நடுவில் நம்ம இதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போ எல்லாரும் பைபிளை திருப்பிக்கோங்க. சேம் எக்ஸோடஸ் 12 verse 21. Exodus 12 verse 21. Anyone read for me? English or Kannada, anything? Exodus 12:21. Okay, fine. அப்பொழுது மோசே இஸ்ரவேல் மூப்பர் யாவரையும் அழைப்பித்து, நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்களுக்கு தக்கதாக உங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்தெடுத்து கொண்டு பஸ்காவை அடித்து. ஸோ நம்ம பஸ்காவை நம்ம வழிநடத்தி செலிப்ரேட் பண்ண வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்தெடுத்து கொண்டு நம்ம வந்து அதை பலி கொடுத்து நம்ம பஸ்காவை ஆச்சரிக்க வரணும். ஏன் பஸ்காவா நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we have to எப்படி சொல்றது, நம்மளுடைய பாவங்களை எல்லாமே நம்ம கழுவுறோம். ஓகே, ஜீசஸ் வந்து நம்மளுக்காக மரித்தாரு. ஏன்? நம்மளுடைய பாவம் எல்லாம் நம்ம கழுவணும்னா இந்த பாஸ்ஓவர் வந்து வருஷத்துல ஒரு வாட்டி வரும். எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆபிப் அப்படின்ற ஒரு மந்த்ல. ஸோ ஆபிப் மந்த்னா அது ஃபர்ஸ்ட் மந்த். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மந்த்னா எல்லாரும் நீங்க திங்க் பண்ணுவீங்க ஜான்வரி. ஸோ அதே திங்கிங்கோட இருங்க, நான் நடுவில் சொல்றேன் உங்களுக்கு. வில் கண்டினியூ ஆன் தட். ஸோ ஆபிப் மந்த் அப்போ எல்லா டைம்லயும் பாஸ்ஓவர் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வருவோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்டுகளையும் நம்ம வெட்டி அதன் ரத்தத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லயும் லெஃப்ட்லயும் கதவுக்கு மேல அப்படியே நம்ம தெளிக்கணும். தட் மீன்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அப்படியே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது அந்த ரத்தத்தின் நிமித்தம் நம்மளோட பாவங்கள்லாம் கழிந்து போவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு இது ஐதீகம். அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இரவு நேரத்துல வந்து உங்களுடைய வீட்டு வாசலில் எல்லாருடைய வீட்டு வாசலிலும் வந்து பார்ப்பாரு. அப்போ யாரெல்லாம் அந்த ஆட்டு கடாயினால ரத்தத்தினால இந்த வீட்டுல தெரிச்சிட்டாங்களோ அவங்க வீட்டுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு போவாரு. அப்போ அவர் பார்த்துட்டு போகும்போது எந்த வீட்டுலயாவது இந்த மாதிரி பூசாம இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய பாவம் கழுவப்படாது. ஏன்னா இந்த பஸ்கான்ற பண்டிகை எதுக்குன்னா பாவத்தை கழிக்கிறது தான். அந்த பாவத்தை கழிக்கும் போது நம்ம ஆட்டுக்கடை வெட்டி அதனுடைய ரத்தத்தை நம்ம வீட்டு வாசல்ல தெளிக்கணும். அதுதான் நம்ம பிக்சர்ல நீங்க பாக்குறீங்க. ஸோ நம்ம அடுத்த வசனத்துக்குள்ள போவோம். சேம் எக்ஸோடஸ் chapter 12 verse 43. verse 43. எல்லாருமே கையில பைபிள் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் அப்பதான் நான் சொல்றேன். And the Lord said unto Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover.
They shall no stranger eat, therefore. மேலும் கர்த்தர் மோசேயை ஆரோனையும் நோக்கி, பஸ்காவின் நியமமாவது அந்நிய புத்திரன் ஒருவனும் அதை புசிக்க வேண்டாம். பலத்தினால் கொல்லப்பட்ட அடிமையானவன் எவனும் நீ அவனுக்கு விருத்த சேதனை பண்ணின பின் அவன் அதை புசிக்கலாம். இப்ப நம்ம பார்க்கலாம், தீட்டுப்பட்டவங்க நம்ம தள்ளி நம்ம பார்ப்போம் தீட்டுப்பட்டவங்களை. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் தீட்டுப்பட்டு போயிருக்காங்க. அந்த பஸ்கா பண்டிகையானது என்னன்னா, ஒரு இடத்துல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, பைபிளே சொல்லிருக்கு. ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க, நம்ம கண்டினியூஸா வேர்ஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரியும், தீட்டுப்பட்டவங்க இந்த பஸ்காவை ஆசரிக்க கூடாதுன்னு இல்லை, ஆசரிக்கலான்ட்டு இயேசு கிறிஸ்துவனர் சொல்லிருக்கிறாரு. ஏன்னா அவன் தீட்டுப்பட்டவன். ஏன்னா அவன் தீட்டுப்பட்டதுனால அவனுடைய பாவம் இந்த நேரத்துல தான் அவனால கழுவ முடியும் அப்படின்னு இயேசு கிறிஸ்துவனர் கூறினால இந்த ஒரு பஸ்கா அதற்கு ஒரு வழியா இருக்கிறது. இட்ஸ் a way to we have to move another life and we have to wash our sins. Okay, தீட்டுப்பட்டது என்னன்னா, இப்போ ஒருத்தன் டெட் பாடியை நம்ம ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டு ஒரு பணத்தை நான் அவனோட வச்சுட்டு அது பணத்தை அவன் புதைக்க போறான். ஸோ அது தீட்டுப்பட்டது. ஸோ எல்லா எல்டர்ஸ்க்கும் எல்லாம் பெரியவங்களுக்கும் தெரியும் தீட்டுப்பட்டதுன்னா எவ்வளவு இதுன்னு. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த நேரத்துல இது தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியதுன்னா, தீட்டுப்பட்டானா நம்மளுடைய பாவம் கழுவப்படாதுன்னு இல்லை, நம்ம பாவம் கழுவப்படுறதுக்கு தான் இந்த பஸ்கா அப்படின்ட்டு பிதாவாக ஆண்டவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்ம அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, ஆண் பிள்ளை விருத்த சேதனம், மீன்ஸ் சர்க்கம்சைஸ்டு the child of boy. ஸோ இந்த பஸ்காவை ஆசிரிக்க வரணும்னா எல்லா ஆண் பிள்ளைகளும், ஒவ்வொரு வீட்டுல எல்லா குடும்பத்துல ஆண் பிள்ளைகளும் அந்த காலத்துல விருத்த சேதனம் பண்ணுவாங்க. அப்போதான் இந்த பஸ்காவை ஆசரிக்கணும், பண்ண வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னா அவன் பாவின் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இன்னொரு வருஷம் நம்ம பார்க்கலாம். சேம் Exodus chapter 34 verse 25. Exodus chapter 34 verse 25. ஏன் விருத்த சேதனம் பண்ணாதவங்க இத பஸ்காவை ஆசிரிக்க கூடாதுன்றதுக்கு இது ஒரு வசனம் பைபிள்ல சொல்லிட்டு படிக்கலாம். Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leaven, neither shall the sacrifice of the feast of the Passover be left unto the morning. Yeah, thank you. இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவன் முகம் பிரகாசிப்பதை கண்டார்கள். மோசே அவரோடு பேசும்படிக்கு உள்ளே பிரவேசிக்கும் வரைக்கும் முக்காட்டை திரும்ப தன் முகத்தின் மேல் போட்டுக்கொள்வான். Sorry, it's a major mistake for me. Exodus 12:48 அதை நம்ம படிக்கலாம். Exodus 12:48 நானே படிக்கிறேன். Exodus 12:48. அந்நியன் ஒருவன் உன்னிடத்தில் தங்கி கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரிக்க வேண்டும் என்று இருந்தால் அவனை சேர்ந்த ஆண் பிள்ளைகள் யாவரும் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும். ஸோ அவனை ஏதாச்சும் இப்போ பஸ்கா பண்டிகை, பஸ்கா ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன். இப்போ நம்ம நியூ இயர்க்கு நிறைய பேர் சர்ச்சுக்கு அட்டன் பண்ண வருவாங்க. நிறைய ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் இருப்பாங்க நம்ம சர்ச்ல அட்டன் பண்ணும்போது, நம்மளுக்கே நியூ ஃபேஸஸ் தான் இருக்கும். சில பேர் 365 daysல மொத்தம் 52 weeks. ஸோ நம்மளுக்கு வீக்லி சாபத்துனால வீக்லி நம்மளுக்கு செலிப்ரேஷன் அண்ட் ஃபெஸ்டிவல் தான். ஸோ நிறைய பேர் இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அட்டன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி சொசைட்டி அது ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு எல்லாருக்குமே, ஈவன் எனக்கும். அண்ட் நம்ம ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணணும்னா நிறைய புதுமுகங்கள்லாம் பார்ப்போம். அப்படி ஒரு புதுமுகம் தான் ஒவ்வொரு டைம்லும் இந்த செலிப்ரேஷன்ல நம்ம காணப்பட வேண்டியது. என்னன்னா, ஒவ்வொரு வருஷம் பாஸ்ஓவர்லயும் வேற நாட்டுல இருந்து, எகிப்துல இருந்து, இஸ்ரேல்ல இருந்து,
யூதேயால இருந்து நிறைய இடத்துல இருந்து கில்கால் மற்றும் எல்லா ஊர்ல இருந்து நிறைய ஜனங்க வருவாங்க. ஸோ பஸ்கா அப்படின்றது ஒரு பாவத்தை கழுவுறது நிமித்தம் எல்லாருமே ஒன்று கூடி அந்த நேரத்துல மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல யார் யாரெல்லாம் பங்கெடுக்கிறாங்களோ, இப்போ ஒரு அந்நியன், அட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்சர், அவங்களுடைய ஆண் பிள்ளைகள் அவங்க எல்லாரும் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டிருக்கணும். தட் மீன்ஸ் and when a stranger shall sojourn with thee and will keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised, and then let him come near to and keep it. So விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டா மட்டும்தான் அவங்களால இந்த பஸ்கா பண்டிகையை ஆசிரிக்க முடியும். அப்படி பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க. சுதேசி அவங்க பண்ணலன்னா அவங்க என்ன வருதுன்னா அவங்க பாவம் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். 1 செகண்ட். ஏன் விருத்த சேதனம் பண்ணாதவங்க வந்து கலந்து கொண்டாங்கன்னா அவங்க வந்து பாவம் பண்ண மாதிரி. இப்ப நம்ம பாவத்தை கழுவுறதுக்கு தான் அந்த இடத்துக்கு வரோம். அப்ப இன்னும் பாவத்தை அனுபவிச்சு அவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த தவறு செஞ்சாலும் அவனுடைய பாவம் கழுவப்பட்டிருக்கலாம். ஆனா இந்த விருத்த சேதனம் பண்ணாம இந்த பஸ்கால் ஆசிரிச்சானா அவனுடைய பாவம் கழுவப்படாது. அப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கு மிகவும் வருத்தமான நிலை தான் ஆகப்படும். ஸோ அவன் பாக்கியவனா இருக்க மாட்டான் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த இடத்துல இந்த வசனத்தின் நிமிடம் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வசனம் என்ன ஆகுமம் 28:9 வசனம். Numbers chapter 28 verse 9. Cynthia, can you read me? Numbers chapter 28 verse 9. Numbers chapter 28 verse 9. Okay, fine. I will read it. ஓய்வு நாளிலே போஜன பலிக்காக ஒரு வயதான பழுதற்ற 2 ஆட்டுக்குட்டிகளையும் 10 பங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவையும் அதன் பான பலியும் செலுத்த கடுவீர்கள். இங்க நம்ம பார்க்கிறோம் என்னன்னா, and the Sabbath day 2 lambs of the first day without spot, and 2 tenth deals of flour for your meat offering mingled with oil. And நம்ம இன்னொரு வசனம் வாசிக்கலாம். யாத்திராகமம் 34:5. அதுல சொல்றது என்னன்னா, அவங்க வந்து பலியின் ரத்தத்தை புளித்தமாவுடன் செலுத்த வேண்டாம். ஏன் அந்த ரத்தத்தை நம்ம பலி கொடுக்குற அந்த ஆட்டோட ரத்தத்தை புளித்தமாவோட சேர்க்கக்கூடாது. இந்த பஸ்காவோட பண்டிகைய மெயினோட ஹிண்ட் டாபிக்கா இருக்குதான். பஸ்கா ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் 7 டேஸ்க்கு நம்ம புளிப்பா இருக்கிற பொருள் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம கண்ணு கெட்டுற தூரத்துல கூட அதை வச்சுக்கூடாது. அதை நம்ம பார்த்துக்கொள்ளணும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த பஸ்காவை ஆசிரிக்கிறதுக்கு நம்ம தகுதியற்றவர்களா நிற்போம். ஸோ நம்ம இதை பார்க்கலாம். அதே தான் ஓய்வு நாள்ல என்ன பண்ணுறோம், ஓய்வு நாளிலோ போஜன பலிக்காக ஒரு வயதான பழுதற்ற 2 ஆட்டுக்குட்டிகளையும். ஸோ வயதான பழுதற்ற ஆட்டு, அது வந்து பழுதற்ற மீன்ஸ் ஒரு வயசானன்னு சொல்ல முடியாது, ஃப்ரெஷ் அப்படின்னு சொல்லலாம். 2 ஆட்டுக்குட்டியிலும் 10 பங்கான எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவையும் அதன் பான பலியும் செலுத்த கருவீர்கள். நித்தமும் செலுத்தும் சர்வாங்க தகன பலியும் அதன் பான பலியும் அன்று ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளிலும் இந்த சர்வாங்க தகன பலியும் செலுத்தப்பட வேண்டும். நம்ம அந்த ஓய்வு நாள் அந்த பஸ்கா ஸ்டார்ட் ஆகி செகண்ட் டே நம்மளுக்கு சாபத் வருது. ஸோ சாபத் வரும்போது நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு, இந்த மாதிரி வெட்டக்கூடாதுன்ட்டு அவங்க வந்து நம்ம மீன் பண்ணலாம், சாபத் அன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் கூடாது அப்படின்ட்டு. நம்ம எப்பவுமே எல்லா சாபத்துக்கும் நம்ம டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப் ரொட்டீன் கோர்ஸ் நம்மலாம் பண்ணி தான் ஆகணும்.
இப்போ நீங்க குக்கிங் பண்றது அது ஒரு ஒர்க். ஸோ ஒர்க்ல சேருது. ஏன்னா குக்கிங் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் டேக்கு முன்னாடியே ரெடி பண்ணிடணும். ஃப்ரைடே 6 o'clock ஈவினிங், 6 o'clockனா 6 o'clock ஷார்ப்லாம் இல்லை, சன் எப்போ செட் ஆகுதோ அந்த டைம்ல முன்னாடி நம்ம ஃபுட்டை நம்ம நாளைக்கான, தட் மீன்ஸ் டுமாரோ ஃபுட்டு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும். அண்ட் குக்கிங் மட்டும் இல்லாமல் பேத்திங் பண்ணுறது, குளிக்கிறது கூட நம்ம ஒரு ஒர்க்கை பார்க்கவே கூடாது. அதெல்லாம் ஒர்க்கே தெரியாது. எல்லா சாட்டர்டேயும் எல்லா ஓய்வு நாளிலும் நம்ம எப்பொழுதுமே நம்ம உடம்பையும் உள்ளமும் சுத்தமா இருந்துதான் சபைக்கு சொல்லணும். ஸோ நம்ம குளிக்கிறதுலாம் ஒரு வேலையா சொல்லிட்டு அதை ஏன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க, குளிக்கிறது கூட வேலை தானே அப்படின்ட்டு, பெருக்கிறது வீட்டை பெருக்கிறது கூட வேலை தானே அப்படின்னு. அப்போ அந்த வீட்டுல ஃபேன் வருது, ஃபேனுக்கும் ஒரு வேலை தான் இருக்கு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒர்க்கு தான். குக்கிங்க்கு மட்டும் ஏன்னா குக்கிங் வந்து அது ஒரு வேலை, ஏன்னா அது கஷ்டப்பட்டு செய்யணும், அதனால அது ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி செய்யணும். இது வந்து நம்ம டெய்லி ரொட்டீன் ஒர்க். ஈவன் நான் வந்து குளிக்கிறது கூட நம்ம வந்து எனி எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கலாம், நான் ஒரு ஒர்க்காக தான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அது இருக்கக்கூடாது. ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் தட். ஸோ எல்லாருமே உங்களுடைய சாபத் அன்னைக்கு நீங்க கன்ஃபார்மாக குளிச்சுட்டு வரணும். அது இல்லாமல் டெய்லி ரொட்டீன் ஒர்க்கு டெய்லி நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களோட உள்ள வந்து சுத்தமா இருக்கும். ஒரே நாள்ல மட்டும்தான் அப்படி பண்ணணும் இல்லை, டெய்லி நீங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஆத்மா எப்பவுமே செழிப்பா இருக்கும். நம்ம அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள கடந்து போவோம். அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன், முதலாம் மாதம், தட் மீன்ஸ் பஸ்கா எப்போ ஆசிரிக்கப்படுறதுன்ட்டு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். நம்பர்ஸ் சாப்டர் 9 verse 5. என்னாகுமோ 9:5. சின்டோ கேன் you read? Numbers chapter 9 verse 5. Excuse me. Numbers 9 verses. Chapter 9 verse 5. And they kept the Passover on the 4th day of the first month at even in the wilderness of Sinai, according to all that God commanded Moses, so did the children of Israel. Yeah. On the 4th day, so 14th day, and they kept the Passover on the 14th day of the first month at even the wilderness of Sinai. வனாந்தரத்திலே சீனாய் மலை மேல வச்சாங்க. முதலாம் மாதத்துல 14ஆம் தேதி. இங்க நம்ம பார்க்க ஆச்சரியம் என்னன்னா, ஆச்சரியம் படி நீங்க உங்களுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சொல்றேன். என்னன்னா முதலாம் மாதம் வந்து எல்லாருமே ஜனவரின்னு நினைப்போம். நான் தமிழ் மாதத்துல வந்து ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் ஆகுது. சித்திரை எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஏப்ரல் 14 ஸ்டார்ட் ஆகுது. வேற ஸ்டேட்ல எல்லாம் எப்படின்னு தெரியாது. தமிழ் மாதம் அப்படின்னு சொன்னா ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஏப்ரல் 14. இந்த டாபிக் வந்து நான் எடுத்து நல்லதான் போயிட்டு இருந்தது. இந்த டேட்ஸ் மந்த்ஸ் வரும்போது நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏற்பட்டது. ஸோ நான் ஒரு வாட்டி சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது போயிட்டே இருக்கும்போது இன்டர்நெட்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும், பைபிள் ஒரு மாதிரி இருக்கும். பைபிள் சம்மந்தப்பட்ட புக்ஸ்ல ஈஜிப்ட் புக்ல எல்லாம் வேற வேற டேட்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ நம்ம எதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி எதை நம்ம டேட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரிய வராம இருக்கும். இப்போ பைபிள் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் மாதம் 14ஆம் தேதினா எப்போனா ஏப்ரல் 14th, தமிழ் கணக்குப்படி ஏப்ரல் 14th வரும். நம்ம இதை பத்தி இந்த செகண்ட் கம்மிங் வர்சஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். இதை இப்போ பார்ப்போம். அதனால் முதலாம் மாதம் 14ஆம் தேதி அந்தி நேரமான வேளையில் சீனா வனாந்திரத்திலே பஸ்காவை ஆசரித்தார்கள். கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் செய்தார்கள். கர்த்தர் வந்து மோசேக்கு கட்டளையிட்டபடி இஸ்ரவேல் புத்திரர் செய்தார்கள். எங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆசரிச்சாங்கன்னா சீனாய் மலை மேல. நம்ம 10 commandments அங்கதான் கொடுக்கப்பட்டது. ஃபர்ஸ்ட் ஆசரிக்கப்பட்டது வந்து எங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆசிரிக்கப்பட்டது எங்கன்னா சீனாய் மலை மேல. நம்ம அடுத்த வசனத்துக்குள்ள கடந்து போவோம். சேம் சாப்டர் 9 verse 10. நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோட சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், உங்களில் ஆகிலும் உங்கள் சந்ததியார் ஆகிலும் ஒருவன் பிரேதத்தினால் தீட்டப்பட்டாலும், இப்ப நான் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது இந்த பிரேதம் தீட்டப்பட்டது, பிரேதத்தினால் தீட்டப்பட்டாலும் பிரயாணமாய் தூரம் போயிருந்தாலும் கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரிக்க வேண்டும். நீ எங்கதான் போயிருந்தாலும் எந்த இடத்துலதான் போனாலும் ஆனா நீ பஸ்காவுக்கு இங்க வந்திருக்கணும். நம்ம சாபத் சேம் லைக் சாபத். ஈவன் நம்ம ஒரு டைம் சர்ச்சஸ் அட்டன் பண்ண முடியாம இருக்கலாம்,
நம்ம மேரேஜஸ்க்கு அப்புறம் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரொம்ப லாங்ல போறோம். எதுவா இருந்தாலும் சாட்டர்டே சர்ச்சில் இருக்கணும், நம்ம சர்ச்சில் இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் இருக்க முடியாத சூழ்நிலையாவது வெளியே எங்கேயாச்சும் போகணும்னா அங்க இருக்க சர்ச்ல நம்ம கலந்துக்கணும். ஸோ ஓய்வு நாளை நம்ம எப்போ கடைப்பிடிக்காம போகக்கூடாது, ஓய்வு நாளை கடைப்பிடிச்சாகணும். அதே போல இந்த பஸ்காவை வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் வருது. அப்போ இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம போகலன்னா நம்மளுடைய பாவங்கள் கழுவப்படாது. இந்த வசனத்தை நான் படிக்கிறேன், மறுபடியும் படிக்கிறேன். நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், உங்களிலும் உங்கள் சன்னதியாராகிலும் ஒருவன் பிரேதத்தினால் தீட்டுப்பட்டாலும் பிரயாணமாய் தூரம் போயிருந்தாலும் கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரிக்க வேண்டும். ஸோ பிரேதம், தட் மீன்ஸ் டெட் பாடி, பிரேதத்தினால் தீட்டுப்பட்டாலும், அதால அவன் தீட்டுப்பட்டு போனாலும், தட் மீன்ஸ் அழுக்கானவ இருந்தாலும் அவன் வந்து இந்த பஸ்காவை ஆசரித்து தான் போகணும் அப்படின்ட்டு அப்போ ஆண்டவராகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார். நம்ம அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள கடந்து போவோம். என்னாகும்? சேம் சாப்டர், chapter 9 verse 13. Can anyone read for me this? Numbers chapter 9 verse 13. But the man that is clean and is not in the journey for Bethel to keep the Passover, even the same soul shall be cut off from among his people, because he brought not the offering of the Lord in his appointed season. That man shall bear his sin. அப்ப சொன்னதுதான் அதுக்கான வசனம். நான் இப்போ உங்ககிட்ட பைபிள்ல தெளிவுபடுத்துறேன். ஒருவன் சுத்தமுள்ளவனாய் பிரயாணம் போகாதவனமாய் இருந்தும் பஸ்காவை ஆசிரிக்காத போனால் அந்த ஆத்மா குறித்த காலத்தில் கர்த்தரின் பலி செலுத்தாதபடியினால் தன் ஜனத்தாரில் இராமல் அறுப்புண்டு போவான். அவன் அந்த டைம்ல பஸ்காவை ஆசிரிக்கலன்னா அவனுடைய கூட்டத்தை விட்டு போவான், ஃபேமிலியை விட்டு போவான். அது வந்து டெத்தா கூட இருக்கலாம். டெத்து அப்படி இல்லைன்னா ஒரு தூர தேசத்துக்கு அவனை தள்ளப்பட்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. அண்ட் கர்த்தரின் பலி செலுத்தாதபடினால் தன் ஜனத்தில் இராமல் அர்ப்பண்டு போவான், அந்த மனிதன் பாவத்தை சுமப்பான். ஸோ அவனுடைய பாவம் அவனுடைய லைஃப் டைம் ஃபுல்லா நமக்கு கேரி பண்ணிட்டே வருவான் அப்படின்ட்டு இந்த வருஷத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். நல்லா கேட்டுவாங்க. அவ ஏன் அவனுடைய பாவத்தை அவன் வந்து சுமந்துட்டு வரான், அவனுடைய பாவத்தை அவனுடைய லைஃப்ல சுமந்துட்டு வரான். காரணம் என்னன்னா அவன் வந்து கர்த்தருடைய பஸ்காவை ஆசரிக்காம போயிட்டுனா அவன் காலம் வந்து சமீபமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அதே வசனம் கண்டினியூ பண்ணி பார்த்தோம்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி 1ஆம் மாதம் 14ஆம் தேதி அப்படின்னா ஜனவரி இல்ல ஏப்ரல்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஏன்ஷியன்ட் ஈப்ரூ கேலண்டர் அதுல வந்து என்ன போட்டிருக்கேன்னா, ஆபேப் மாதம் வந்து மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல். ஸோ மார்ச் எண்ட் டு ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக் அப்படின்ட்டு நம்ம குறிப்பிட்ட தக்குறோம். இப்போ நீங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்ஸ், டியூட்ரோனமி சாப்டர் 16 verse 1 படிக்கலாம். ஜோஷுவாவை தவிர வேற யாராச்சும் படிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கேன் எனிவன் ரீட் ஃபார் மீ? அப்பதான் தெரியும் யாரெல்லாம் இது கவனிக்கிறீங்கன்னு தெரியும். சொல்றேன், லாஸ்டா 3-4 questions இருக்கும். நான் கேட்கிறேன், நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடுதான் ஆகணும். டியூட்ரோனமி சாப்டர் 16 verse 1. உபாகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். ஹலோ, Joshua, anyone can read. Observe Okay. the month of Abib and keep the Passover unto the Lord thy God. For in the month of Abib, the Lord thy God brought thee forth out of the Egypt by night. Only Joshua is keeping the Bible with him. I think so. No one is keeping it. Yeah? Correct? Okay.
உபாகமம் 16 அதிகாரம் 1 வசனத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். என்னன்னா, ஆபீப் மாதத்தை கவனித்திருந்து அதில் உன் தேவனாய கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரிக்க கடவாய். ஆபீப் மாதத்திலே ரா காலத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். ஸோ இப்போ அவங்க கர்த்தருடைய பஸ்காவை ஆசரித்து வரும்பொழுது இந்த நேரத்துலதான் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நமக்கு தெரியப்பட்டு வரும். அப்போ நான் அந்த வசனங்களை உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ இந்த ஆபீப் மாதம் நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லாருமே இந்த ஸ்கிரீனை பாருங்க. கேலண்டர் சார்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் கார்னர்ல ஆபீப்ன்ற ஒரு இது இருக்கு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல். ஸோ ஷெபர், அடார், ஆபீப், ஜிவ், செவன், தாமோஸ், ஆவ், எல்லூல் and எத்தானிம், புல், கிஸ்லெவ், டெபெத். ஸோ இத்தனை ஒரு மந்த்துக்கு ஒரு பேரு அந்த காலத்துல இருந்தது. ஸோ அதை தான் இப்போ பஸ்கா நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இங்க சொல்றாங்க. ஸோ ஆபீப் மந்த் அப்படின்னா உலக பிரகாரம் பார்த்தோம்னா மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல். தமிழ் பைபிள் அப்போ பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் தான் சித்திரை ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனா நான் பார்த்ததுல 27th மார்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி ஏப்ரல் 4th 8வது நாள்ல முடியுது. ஸோ 7 நாள் நடக்கும், 8வது நாள் முடியுது அப்படின்ட்டு நிறைய இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. பைபிள் ஆனா அப்படி மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். நானும் ஒரு முடிவோட எடுத்து இதை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ஆபீப் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல் மட்டும்தான். நிறைய பேருக்கு தெரியாது இந்த விஷயம். ஏன்னா நான் கூட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதை நான் படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் மந்த்னே ஜனவரின்ட்டு பைபிள்ல பென் எடுத்து மார்க் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்புறம் யோசிக்கிறேன், ஆபீப்ன்றது முதலாம் மாதம் மார்ச் ஏப்ரல் இது மாதிரி போட்டு பார்த்துருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சது. ஸோ நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்காது. சப்போஸ் தெரிஞ்சதுதான் கர்த்தருடைய கிருபையால அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க. நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த வசனம் மறுபடியும் அதே வசனம் வாசிக்கிறேன். ஆபீப் மாதத்தை கவனித்திருந்து அதில் உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரிக்க கடவாய். ஆபீப் மாதத்திலே தாக்காலத்தில் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். எங்க எகிப்து விட்டு புறப்பட பண்ணது எங்க பார்த்தோம்னா எருசலேம். ஸோ எருசலேம்க்கு நம்ம போறோம். இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட்ல, பழைய ஏற்பாடுல நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வசனம் கூட இருக்கு. ஜோஷுவால என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜோஷுவா 5:10 and verse 11. ஜோஷுவாவை தவிர யாராச்சும் வாசினா நல்லா இருக்கும். சௌமியா, can you read for me? Sister Soumya, can you read for me? Joshua chapter 5 verse 10 and 11. Hello. Joshua chapter 5 verse 11. And they did eat on the old corn. 10 and 11. Joshua chapter 5 verse 10. And the children of Israel encamped in Gilgal and keep the Passover of the 14th day of the month of Even in the plains of Jericho. And they did eat on the old corn of the land in the more after the Passover, unleavened cakes and marched corns in the same day. இங்க பார்க்கிறோம் யோசுவா 5 இடத்துல 10ஆம் வசனத்துல பார்த்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். தமிழ பொறுத்த இஸ்ரேல் புத்திரர் கில்காலில் பாளையம் இறங்கியிருந்து மாதத்தின் 14ஆம் தேதி அந்த நேரத்தில் எரிகோவின் சமனான வேலையில் பஸ்காவை ஆதரித்தார்கள். இப்போ இந்த பஸ்கா எந்த சீசன்ல நம்ம ஆசிரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா வசந்த காலம், தட் மீன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் சீசன். ஸோ இந்த ஆபீப் மாதம் ஸ்ப்ரிங் சீசன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ எல்லா ஸ்ப்ரிங் சீசன்லயும் நம்ம பாஸ் ஓவரை நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம். ஓகே,
முதலாம் மாதத்தின் 14ஆம் தேதி அந்த நேரத்தில் எரிகோவின் சமனான வேலைகளிலே பஸ்காவை ஆசரித்தார்கள். பஸ்காவின் மறுநாளாகிய அன்றைய தினம் அவர்கள் தேசத்தினுடைய தானியத்தினாலாகிய புளிப்பில்லாத அப்பங்களையும் சொட்ட கதிர்களையும் புசித்தார்கள். ஸோ இந்த பஸ்கா மறுநாள் அன்றைய தினமே அவங்களுடைய தேசம் இருக்கிற எல்லா தானியம் எடுத்துட்டு வந்து புளிப்பில்லாத அப்பம் இந்தாச்சு. ஒரு நம்ம மாவு எடுத்து தோசை சுடுறோம்னா நம்ம புளிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சுடுவோம். அப்போ வந்து இப்போ பஸ்காவை கொண்டாடும் போது புளிக்காத மாவை தான் நம்ம எடுத்து சாப்பிடணும். அந்த 7 நாளுக்கு வந்து புளிப்பு இருக்கிற பொருளை எதுவுமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி கூட பார்க்க கூடாதுன்னு அப்படின்ட்டு கத்துற நேரத்துல ஒரு இப்போ எப்படி கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல்ஸ் போட்டு அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றாங்களோ அதே மாதிரி அப்பவே அந்த ஏன்ஷியன் பீரியட்லயே லார்ட் வந்து ரூல் போட்டாரு. அதை இஸ்ரேல் மக்கள் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இந்த பஸ்கா வந்து ஒரு ஆர்டரா தான் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த நடுவில் என்ன ட்விஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பஸ்காவுடைய ஆர்டரை மாற்றி நம்ம ஒரு இடத்துல பார்க்கலாம். 10 கமெண்ட்ஸ் கூட ஒரு இடத்துல நம்ம ஆர்டரை மாற்றி பார்க்கலாம். லாஸ்ட் வீக் வந்து பாஸ்டர் டேவிட் நேசகுமார் அவங்களுடைய மெசேஜ் நான் கேட்டேன் ஆன்லைன்ல தான். அவரை காமிச்சாங்க 10 கமெண்ட்ஸ்ல இப்படி கூட நம்ம டிசைன் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இப்போ வந்து சாபத் வந்து எத்தனாவது கமெண்ட்மெண்ட்னா 4th கமெண்ட்மெண்ட் எல்லாருக்குமே நெஞ்சில் ஆணி எடுத்த மாதிரி படிஞ்சிருக்கும். 4th கமெண்ட்மெண்ட்னா சாபத் கீப் தி சாபத் ஹோலி. அப்படி வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தகப்பனின் தாயும் கனப்பண்ணுவாயாக அப்படின்ற அந்த கட்டளை 5வது கட்டளை எடுத்து 4வதுல வச்சுட்டு 4வது கட்டளை தூக்கி 10வதுல வச்சு டிசைன் பண்ணி ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு கமெண்ட்மெண்ட்லயும் டிசைன் மாற்றி மாற்றி ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணி இந்த காலகட்டத்துல வருது. அது ரொம்ப தவறானது. நம்ம கட்டளையை கடைபிடிக்கணும்னா அந்த ஆர்டரை மாற்றவே கூடாது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹியூமன் பாடி எடுத்துக்கலாம். ஃபேஸ் ஸோ இங்க இருக்க மூக்கு இங்க இருந்தா நல்லா இருக்காது. அதே மாதிரி இங்க இருக்க கண்ணு இங்க இருந்தா நல்லா இருக்காது. ஒரு காட்டுல நிறைய பேர் இருக்கும், இங்க இருக்க மூக்கு இங்க இருக்கும், இங்க மூக்கு இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் நல்லா இருக்காது, பார்க்க ஆக்வர்டா இருக்கும், அது நல்லாவே இருக்காது. அதே மாதிரி கமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்க வேண்டிய ஆர்டர்ல தான் இருக்கணும். அதே போல பாஸ் ஓவர் எந்த டேட்ல கர்த்தர் சொல்லப்படுகிறாரோ அந்த டேட்ல நம்ம ஆசிரிக்கப்படணும். ஓகே, அண்ட் இப்போ நம்ம இன்னொரு வசனத்துக்குள்ள போகலாம். செகண்ட் Chronicles chapter 35 verse 19. Second Chronicles chapter 35 verse 19. In the 18th year of the reign of Josiah was this Passover kept. Yeah. முப்பத்தி 19 அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கறது என்னன்னா, யோசியாவுடைய ராஜ்யபாரத்தின் 18ஆம் வருஷத்திலே இந்த பஸ்கா ஆசரிக்கப்பட்டது. ஸோ இந்த வருஷத்துல நம்ம பஸ்கா ஆச்சரிக்கப்பட்டது. எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணாங்க? பாஸ் ஓவர் எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணாங்க? யோசியா ராஜ்யா வந்து வந்தப்போ அந்த காலகட்டத்துல 18th இயர் யோசியா ராஜா வந்து அவருடைய பொறுப்பு, அவங்களுடைய இடம் ஒரு எடுத்து ராஜாவா அவர் நியமித்ததுக்கு அப்புறம் 18 இயர்ஸ் கழிச்சு இந்த பஸ்கா ஆசரிக்கப்பட்டது. எப்படின்னா இவங்க எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு எங்க போனாங்க? இஸ்ரேல் புத்திரர்லாம் எங்க போனாங்க? எருசலேம் கில்கால் என்ற ஊர்ல போனாங்க. ஸோ கில்கால் அந்த டைம்ல ராஜாவா இருந்த யோசியா வந்து 18ஆம் வருஷத்துல இந்த பஸ்காவை ஆசரித்து வருகிறார் அப்படின்ற நம்ம இங்க பைபிள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. யோசியா தேவாலயத்துக்கு அடுத்ததை தீட்டுப்படுத்தின இந்த எல்லா நடவடிக்கைகளும் பின்பு எகிப்தின் ராஜாவாகிய நேகோ ஐபிராத் நதியமான கர்கேமெஸ் பட்டணத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண வந்தான். அப்பொழுது யோசியா அவனுக்கு விரோதமா யுத்தம் செய்ய புறப்பட்டான்.
ஸோ யோசியா ராஜா இது 18th இயர் வந்து அவர் வந்து பஸ்காவை ஆசரித்து வர ஆரம்பிச்சாரு. அது பிடிக்காம ஆப்போசிட் யாருன்னா நேகோ ஹைப்ராத் நதியோரமான கர்கேமெஸ் பட்டணத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண வந்தான். அப்போ யோசியா ராஜா அவங்களுக்கு படையெடுத்து அவங்களுடைய போர் பண்ண யோசியா ராஜா சென்று விட்டார். இப்போ நம்ம அடுத்த வசனத்துக்குள்ள நம்ம செல்வோம். அதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி செகண்ட் கிங்ஸ்ல 23:23 இருக்கு. சாப்டர் 23 verse 23. Same as like this. ராஜாவாகிய யோசியாவின் 18ஆம் வருஷத்துல கர்த்தருக்கு இந்த பஸ்கா எருசலேமில் ஆசரிக்கப்பட்டது. ஸோ இந்த ராஜாவாகிய யோசியா எருசலேம் தான் ஆசரிக்கப்பட்டது. நம்ம பார்ப்போம் இந்த யோசியா ராஜா வந்து ஆசரிக்கப்பட்டாருன்னு சொல்றோம். பஸ்காவை நம்ம எப்படி எல்லாம் ஆசரிக்கணும் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்டே நம்ம படிச்சோம் எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 12 verse 11. நம்ம பஸ்காவை ஆசரிக்க வேண்டியது இந்த சர்ச்ல எல்லாம், இப்போ இருக்க சர்ச்ல எல்லாம் ஃபாதர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஒரு தொண்டு கயிறு மாதிரி கட்டிருப்பாங்க ரெட் கலர்ல. அவங்க கவுன் போட்டுட்டு கயிறு மாதிரி கட்டிப்பாங்க. அதை கட்டிட்டு கையில கட்டையே வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் காலடிகளை போட்டுட்டு அந்த பஸ்காவை ஆசரித்து நம்ம உண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த வசனத்துல நம்ம பார்த்துட்டு வரணும். இப்போ நம்ம படிக்கலாம். செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் 23 verse 23. செகண்ட் கிங்ஸ் சாப்டர் 23 verse 23. நானே படிக்கிறேன். ராஜாவாகிய யோசியாவின் 18ஆம் வருஷத்துல கர்த்தருக்கு இந்த பஸ்கா எருசலேமில் ஆசரிக்கப்பட்டது. ஸோ எங்க ஆசரிக்கப்பட்டதுன்னா எருசலேம்ல. எப்போ 18ஆம் வருஷத்துல யோசியா ராஜாவா இருக்கும்போது எருசலேம்ல 18ஆம் வருஷத்துல இந்த பஸ்கா நம்ம ஆசரிக்கிறதுபடி நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது பஸ்கா எத்தனை நாள் ஆசரிக்கப்பட்டாங்கன்ட்டு வசனத்தின்படியாக உங்களுக்கு நான் புரிய வைக்கிறேன். செகண்ட் Chronicles same 35 verse 17. Second Chronicles verse 35, chapter 35 verse 17. Anyone read for me, please? Second Chronicles chapter 35 verse 17. ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು 7 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. அங்கே வந்திருந்த இஸ்ரேல் புத்திரர் காலத்திலே பஸ்காவையும் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையும் 7 நாளளவும் ஆசரித்தார்கள். ஸோ நம்ம புளிப்பில்லாத அப்பத்தை நம்ம 7 நாள் நம்ம சாப்பிட்டுதான் வரணும். அதுதான் பஸ்காக்கான ஒரு மரியாதை. அதுவும் இல்லாம பஸ்கா பண்டிகைன்னு வந்துச்சுனாலே நம்ம புளிப்பில்லாத அப்பதான் எடுத்துக்கொள்ளணும். 7 நாள் நம்ம அதை ஆசிரித்து வரணும். தீர்க்கதரிசியாகிய சாமுவேலின் நாள் தொடங்கி இஸ்ரவேலிலே அப்படி கொத்த பஸ்கா ஆசிரிக்கப்படவில்லை. யோசியாவும் ஆசிரியரும் லேவியரும் யூதா அனைத்தும் இஸ்ரவேலில் வந்திருந்தவர்களும் எருசலேமின் குடிகளும் ஆசிரித்த பஸ்காவை போல் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களில் ஒருவரும் ஆசரித்ததில்லை. இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வசனம் 18ஆம் வசனத்துல சொல்லப்படுது, இஸ்ரவேலில் அப்படி கொத்த பஸ்கா ஆசிரிக்கப்படவில்லை. ஸோ இது மாதிரி கூடி இருக்கிற பஸ்கா யாரும் ஆசிரிக்கப்படவில்லை. யோசியாவும் ஆசிரியரும் லேவியரும் யூதா அனைத்தும் இஸ்ரவேலில் வந்திருக்கிறவர்களும் எருசலேமின் குடிகளும் ஆசிரித்த பஸ்காவை போல், அங்கிருந்து வந்து எருசலேம்ல இந்த பஸ்கா ஆசிரித்தது போல இங்க இருக்க மக்கள் அவ்வளவு ஆசிரிக்கப்படல அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல குறிப்பிட வருது. ஸோ யோசியா வந்து 18ஆம் ராஜாவாகி 18ஆம் வருஷத்துல இந்த பஸ்கா பண்டிகையை சீரும் சிறப்புமாக இஸ்ரேல் மக்களை வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதை நம்ம இந்த வசனத்தின் மூலமா நம்ம தெரிந்து கொள்ளப்படுறோம். அடுத்த வசனத்துக்குள்ள நம்ம அதே 7 நாள் அப்படின்ட்டு செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லையா, அதே 7 நாள் வந்து இன்னொரு வசனத்துலயும் இருக்கு. இன்னொரு சாப்டர்ல எசேக்கியேல் சாப்டர் 45 verse 21. எசேக்கியேல் சாப்டர் 45 verse 21.
Ezekiel chapter 45 verse 21. முதலாம் மாதம் 14ஆம் தேதியிலே புளிப்பில்லாத அப்பம் புசிக்கப்படுகிற 7 நாள் பண்டிகையாக பஸ்கா ஆரம்பமாகும். புரிஞ்சுதான்? இதுதான். ஸோ நம்ம 7 நாள் ஆசிரிக்கணும் அந்த பஸ்காவை. எப்போ ஆசிரிக்கணும்? முதலாம் மாதம் 14ஆம் தேதி. 14ஆம் தேதியில புளிப்பில்லாத அப்பம் புசிக்க வேண்டும். புளிப்பில்லாத அப்பம் நம்ம புசிக்க வேண்டும். 1 minute. And செகண்ட் நம்ம அடுத்த வருஷத்துல போவோம். இதுக்கப்புறம் இதோட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் வந்து நம்ம முடிக்கிறோம். இது வரைக்கும் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்டோட பஸ்கா வந்து முடியுது. அடுத்தது நியூ டெஸ்டமெண்ட் அப்போ யார் வராங்கன்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் கம்மிங். ஓகே, கேன் வி ரீட் Matthew chapter 26 verse 2. Matthew chapter 26 verse 2. Can anyone read for me, please? ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ 2 ದಿವಸಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆಂದು ಬಲ್ಲಿರಿ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Thank you. 2 நாளைக்கு பின்பு பஸ்கா பண்டிகை வரும் என்று அறிவீர்கள். அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் என்றார். அப்போ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இஸ்ரேல் மக்கள் கிட்ட, சீஷர்கள் கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, பஸ்கா பண்டிகை வரும் என்று அறிவீர்கள். ஆஃப்டர் 2 days அப்பொழுது மனுஷகுமாரன் சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம பஸ்கா பண்டிகை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, பாவத்தை கொடுத்ததா ஆட்டு மாடு, ஸோ அது மாதிரி தீட்டுப்படாத நம்ம ஒரு மிருகத்தை நம்ம பலி கொடுப்போம். இந்த வசனத்துல என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, மனுஷகுமாரன், இட் மீன்ஸ் the son of man is betrayed to be crucified. Who is the son of man? மனுஷகுமாரன் வந்து யாரு? நம்ம அடுத்த வசனத்துல நம்ம பார்ப்போம். மனுஷகுமாரன்றது யாருன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே, தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, நான் பின்னாடி சொல்றேன். அடுத்த வசனத்துல நம்ம பார்ப்போம். மத்தேயு 26:18 வசனம். Matthew chapter 26 verse 18. நானே படிக்கிறேன். அதற்கு அவர், நீங்கள் நகரத்திலே என்ன இடத்திற்கு போய், என் வேலை சமீபமாய் இருக்கிறது, உன் வீட்டிலே என் சீஷரோட கூட பஸ்காவை ஆசிரியப்பேன் என்று போதகர் சொல்லி இருக்கிறார் என்று அவனுக்கு சொல்லுங்கள் என்றார். ஸோ இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், அதுக்கு முன்னாடி சாப்டர் 16 verseல நம்ம படிப்போம். அது முதல் அவரை காட்டி கொடுப்பதற்கு சமயம் பார்த்து கொண்டிருந்தான். யார் காட்டி கொடுக்கிறாங்க? காட்டி யூதாஸ் இஸ்காரியோட். காட்டி கொடுத்தது யாரு? யூதாஸ். அப்போ அந்த டைம்ல காட்டி கொடுத்தது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் சொல்லுவாரு, இந்த கூட்டத்துல யாரோதான் என்ன காட்டி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்ட்டு இயேசு கிறிஸ்துக்கு தெரியும். ஸோ தெரிஞ்சிட்டக்கு அப்புறமா அவர் எதுவுமே சொல்லல, யாருன்னு மென்ஷன் பண்ணல. ஆனா சொன்னாரு, இந்த கூட்டத்துலதான் யாரோ ஒருத்தாங்க அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம 18ஆம் வசனத்துல படிக்கிறோம். அதற்கு அவர், நீங்கள் நகரத்திலே நான் எடுத்துட்டு போய், 17ஆம் வசனத்துல, புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையின் முதல் நாளிலே சீஷர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து, பஸ்காவை புசிப்பதற்கு நாங்கள் எங்கே உமக்கு ஆயத்தம் பண்ண சித்தமாய் இருக்கிறேன் என்று கேட்டார்கள். அவருடைய சீஷர்கள் வந்து கேட்கறாங்க, இந்த பஸ்காவை நம்ம எந்த இடத்துல நம்ம செலிப்ரேட் பண்ண போறோம் அப்படின்ட்டு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கிட்ட அவருடைய டிசைபிள்ஸ் கேட்கறாங்க. அப்போதான் இந்த வசனத்தை அவர் சொல்றாரு வந்து, அதற்கு அவர், நீங்கள் நகரத்தின் இடத்துக்கு போய், என் வேலை சமயமா இருக்கிறது, உன் வீட்டில் என் சீஷரோட பஸ்காவை ஆசிரியப்பேன் என்று போதகர் சொல்கிறார்.
என்று புத்தகம் சொல்லுகிறேன், அவனுக்கு சொல்லுங்கள் என்றார். He said, "Go into the city." The certain man saying to him, the teacher says, "My time is at hand. I will keep the Passover at your house with my disciples." So யாருடைய ஹவுஸ் நீங்க சரியா மென்ஷன் பண்ணல. அது இன்னான் இடத்திற்கு தான் போய் யாரோ ஒரு விடுதியில போயிட்டு நம்ம இந்த நாள்ல பஸ்காவை ஆசிரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுடைய டிசைபிள்ஸ் கிட்ட ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்றாரு அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது. அப்போ நம்ம இன்னொரு இது பார்ப்போம். மார்க் அதிகாரம் 14 மார்க் புஸ்தகம் 14 அதிகாரம் 1 வசனம். மார்க் சாப்டர் 14 verse 1. இந்த காட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். மார்க் சாப்டர் 14 verse 1. 2 நாளைக்கு பின் புளிப்பில்லாத அப்பம் சாப்பிடுகிற பஸ்கா பண்டிகை வந்தது. அப்பொழுது பிரதான ஆசிரியரும் வேத பாதகரும் அவரை தந்திரமாய் பிடித்து கொலை செய்யும்படி வகை தேடினார்கள். யாரு? பிரதான ஆசிரியரும் வேத பாதகரும் அவரை தந்திரமாய் பிடித்து நைஸா பிடிச்சு அவரை கொலை செய்யறதுக்கு அவர்களை இப்படி எல்லாம் கொலை செய்யணும் அந்த பண்டிகையில அவங்க வந்து பிளான் பண்ணிட்டாங்க. நம்மளுக்கு புரியுற மாதிரி சொன்னா பிளான் வகை பண்ணிடாங்க. அப்போ அதிலும் ஜனங்களுக்குள்ள கலகம் உண்டாகாதபடிக்கு பண்டிகையில அப்படி செயலாகாது என்றார்கள். இப்போ நம்ம பார்ப்போம், அந்த பண்டிகையில எந்த ஒரு தவறும் நடக்காதுன்ட்டு இயேசு கிறிஸ்து ஆனதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு. ஆனா அப்போ வந்து அந்த வேதபாரகரும் ஆசிரியரும் எப்படியாவது இந்த நேரத்துல கொலை பண்ணிடணும், எப்படியாவது பிளான் நல்லா நம்ம போட்டுடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் எல்லாம் போட்டு ரெடியா இருந்தாங்க. ஆனா அந்த டைம்ல அது நடக்கல. ஆனா அந்த 7 நாள் முடியும் போது கர்த்தருக்கு தெரிஞ்சிச்சு, நான் தான் இந்த இடத்துல இப்ப நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன், இந்த மனுஷகுமாரன்றது வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவ தான். இந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தான் இந்த இடத்துல பலி கொடுக்க போறாரு. ஸோ நம்ம அந்த முன்னாடி ஒரு வேர்ஸ்ல பார்த்தோம், the son of man is betrayed to be crucified, Matthew 26:22. ஸோ மனுஷகுமாரன் the son of man அப்படின்றது யாருன்னா ஜீசஸ் கிறிஸ்து தான். இந்த பாஸ் ஓவர்ல வந்து அவருடைய உயிரை நம்ம செஞ்ச பாவத்தை அவர் எந்த இடத்துல கழுவுறாரு நமக்காக. ஸோ நம்ம இன்னொரு வேர்ஸ்ல பார்க்கலாம். லூக்கா 2:41 வசனம். Luke chapter 2 verse 41. Luke chapter 2 verse 41. Anyone read for me, please? ಆತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள். இப்ப நம்ம பார்ப்போம் என்னன்னா, பஸ்கா பண்டிகை அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவினோட தாய் தகப்பன்மார் யாரு? ஜோசப் அண்ட் மேரி, யோசேப்பு மற்றும் மரியாள். அவர்கள் வந்து பஸ்கா பண்டிகைக்கு வருஷம் போவாங்க. அந்த டைம்ல இயேசு கிறிஸ்துவானவர் குழந்தையா இருக்கிற டைம்ல வந்து கூட்டிட்டு போனாங்க. ஸோ அதே மாதிரி வருஷம் கூட்டிட்டு போகும்போது நம்ம பார்த்தோம், தாய் தகப்பன்மான் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள். வருஷம் கூட்டிட்டு போவாங்க. இப்போ உங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸ் நீங்க எப்படி நியூ இயர்க்கு இல்ல, நம்ம வந்து நம்மளுடைய சில்ட்ரன்ஸ் எல்லாருமே இப்போ எல்லா எல்டர்ஸும் அவங்க சில்ட்ரன்ஸை வீக்லி சர்ச்சுக்கு கூட்டு போகிற மாதிரி இது ஒரு பஸ்கா பண்டிகை. அப்போ ஜோசப்பும் அவங்க மரியாளும் அந்த பண்டிகைக்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ப்போம். நீங்க அதை பார்ப்பீங்கன்னா இந்த லுக் செகண்ட் சாப்டர்ல verse 41 இருந்து 52 வரைக்கும் அவங்க அங்க போயிட்டு என்ன நடந்தது அப்படின்ட்டு நான் இப்போ ஒரு ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்றேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய தாய் தகப்பன்மார் வருஷந்தோறும் பஸ்கா பண்டிகையில் எருசலேமுக்கு போவார்கள். அப்போ வந்து
வருஷம் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் போது நம்ம பார்ப்போம், இப்படி வருஷம் போயிட்டு இருக்காரு. அப்படியே அவங்க ஒரு 12 years கழிச்சு அங்க போகும்போது ஜீசஸ் கிரைஸ்ட கூட்டிட்டு போனாங்க. அப்போ இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த விஷயம். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட கூட்டிட்டு போனாங்க. அப்போ இவங்க போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது ஜீசஸ் அந்த இடத்துல விட்டுட்டாங்க. தட் மீன்ஸ் இவர் தொலைஞ்சு போயிட்டது அந்த இடத்துல. அவங்க கப்பல்ல ஏறி இருப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு அவங்களும் போயிட்டாங்க. இவர் அங்கேயேதான் இருந்தாரு. இவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு, அவனை விட்டுட்டு வந்துட்டோம், பயத்துல தொலைச்சிட்டோன்னு. ஆனா இவர் ஜீசஸ் தொலைஞ்சு போகல. அங்க இருக்க ஒரு எல்லாரையும் ஒரு கூட்டத்தை கூடி, அங்க இருக்க ஒரு சபை இப்போ முன்னாடி கூட்டத்தை கூடிட்டு எல்லார்கிட்டயும் வந்து போதகம் பண்ணாரு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து 12 வயதுல போதகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அது அந்த இடத்துல எல்லாருமே ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மரியாதை வந்து எல்லா இடத்துலயும் தேடி கடைசியில மறுபடியும் ரிட்டர்ன் அவங்க கிட்ட வந்து ரிட்டர்ன் அந்த எருசலேமுக்கே வந்து அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சாங்க. அப்போ கேட்டாங்க, நீயே எங்களை விட்டு தனியா பிரிஞ்சு போன? ஜீசஸ் கிட்ட கேட்டாங்க. நாங்க ரொம்ப பயந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ எதுக்கு பயப்படுறீங்க? நான் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மகன், எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, எனக்கு கர்த்தர் துணையாவே இருக்கிறார், என் பிதாவாகிய தேவன் எனக்கு துணையாக இருக்கிறார் என்று தேவன் இந்த இடத்துல குறிப்பிடத்தக்கது. அதே போல ஜீசஸ் எப்படி அவருடைய நம்பிக்கையோட கர்த்தர் கூட இருக்கிறாரு, அந்த நம்பிக்கையோட தனியா ஒரு இடத்துல தைரியமா இருக்க முடியும் என்று நினைக்கிறாரோ, அதே போல நம்மளும் அதே போல நினைச்சு நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனை நமக்கு சொல்லி இது மாதிரி புரிய வைக்கணும். இப்போ எல்லாருடைய எல்டர்ஸ், இப்போ நாங்க யூத்ஸ், எங்களுடைய பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ்க்கு நாங்க இது மாதிரி சொல்லுவோம். உங்களுடைய பிள்ளைகள் கிட்ட நீங்க சொல்லணும்னா இந்த பஸ்கா பண்டிகை பற்றி நீங்க இன்னும் அவங்களுக்கு அதிகமா சொல்ல வச்சு, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் எப்படி வந்தாரு, எப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு நீங்க ஒரு வாட்டி சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் இஸ் வெரி குட். அவங்க நல்லபடியாக வளர ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம இன்னொரு வருஷத்துக்குள்ள போகலாம். Luke chapter 6 verse 1 and 2. ಲೂಕ 6th ಅಧಿಕಾರಂ 1th ವಚನ 2th ವಚನ. ಒಂದಾನೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಪೈರಿನ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ತೆನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಸಕಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ದಾವೀದನು ತಾನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಹಸಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? ಅವನು ದೇವರ ಮಂದಿರದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾಜಕರು ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರು ತಿನ್ನಬಾರದ ನೈವೇದ್ಯದ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பார்ப்போம், நம்ம பஸ்கா பண்டிகையின் 2ஆம் நாளைக்கு பின் வந்த முதலாம் ஓய்வு நாளில் நம்ம அந்த 14ஆம் தேதி பஸ்கா பண்டிகை ஆரம்பிச்சு செகண்ட் டேவே நமக்கு சாபத்து. அப்போ செகண்ட் டே சாபத்னா எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு? தேர்ஸ்டேவை தான் நான் மென்ஷன் பண்ணது தேர்ஸ்டேவா தான் இருக்கும்ட்டு. செகண்ட் டேவே சாபத் டேன்னா, ஏன்னா நம்ம ரூல்ஸ் படி சாபத் வந்து சாட்டர்டே கீப் அப் பண்றோம். ஸோ அப்போ மோஸ்ட்லி தேர்ஸ்டேவா தான் இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன். பின் அந்த முதலாம் ஓய்வு நாளிலே அவர் பயிர் வழியே நடந்து போகையில் அவருடைய சீஷர்கள் கதிர்களை கொய்த்து கைகளினால் நிமிட்டி தின்றார்கள். ஸோ அவர் போற அந்த ரூட்ல வழியில அந்த கதிர்களை எடுத்து கையிலேயே இந்த மாதிரி ரப் பண்ணி அந்த கதிர்களை அவங்க சாப்பிட்டாங்க. நிறைய இடத்துல எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது, ஆனா அது பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நான் பண்ணிட்டு அவங்க சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பயிரை. பரிசேயர் சிலர் அவர்களை நோக்கி, ஓய்வு நாளில் செய்யத்தகாததை நீங்கள் ஏன் செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். இப்பதான் நம்ம சொன்னோம், ஓய்வு நாள இதெல்லாம் ஒரு வேலை, இது அவங்களுக்கு வந்து அன்றாட தேவை. அந்த டைம்ல வந்து குக்கிங் அப்படின்றது வந்து அவங்க அன்றாட சேவை தான். இவங்க என்ன பாக்குறாங்களோ அது மாதிரி செஞ்சுட்டு போயிடறாங்க யாரு? சீஷர்கள். அப்போ வந்து இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, தாவீதும் அவனோட இருந்தவர்களும் பசியா இருந்த போது செய்ததை நீங்கள் வாசிக்கவில்லையா? அவன் தேவனுடைய வீட்டில் பிரவேசித்து ஆசாரியர்
ஆசிரியர் ஆசிரியர் மாத்திரமே தவிர வேறொருவரும் புசிக்கத்தகாத தேவ சமூகத்து அப்பங்களை கேட்டு வாங்கி, அது வந்து இந்த ரோட் சைட்ல இருக்கிற அந்த ஃபைபர்ஸ், அது வந்து ஆசிரியர்கள் மட்டும் புசிக்கப்படாதவங்க மட்டும்தான் அவங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னு இங்க குறிப்பிடத்தக்கது. தான் புசித்ததும் இன்றி தன்னோடு கூட இருந்தவர்களுக்கும் கொடுத்ததானே என்று சொன்னார். ஸோ அவர் மட்டும், அந்த சீஷை மட்டும் அவங்க சாப்பிடாம கூட வந்த எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு என்று சொல்றாரு, குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் மனுஷகுமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறார் என்றான். ஸோ இந்த இடத்துல 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்துல சொல்லப்படுது, மேலும் மனுஷகுமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராக இருக்கிறார் என்றான். ஸோ மனுஷகுமாரன் என்று யாரு? இயேசு கிறிஸ்து. அவர் வந்து எல்லா இடத்துக்குமே ஓய்வு நாளில் அவர் ஆண்டவராக தான் இருக்கிறார் என்று சொன்னார். அப்போ யாராச்சும் இன்னொரு வசனம் 6ஆம் வசனம் வாசிக்கிறீங்களா? Same chapter 6. Luke 6:6. 6 chapter 6. ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಭಾಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಬತ್ತಿದವನು ಇದ್ದನು. ஓகே. வேறொரு ஓய்வு நாளில் அவர் ஜபாலத்தில் பிரவேசித்து உபதேசித்தார். அங்கே சூமின வலது கையுடைய ஒரு மனுஷன் இருந்தான். இப்போ நம்ம சர்ச்சில் வந்து ஒரு சூம்பின, ஒரு கை முடியாதவன் ஒருத்தவங்க வந்து ஹேண்டிகேப் வராங்க, அவங்களுக்கு நீங்க முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை நீங்க பண்ணுவீங்க. அது வந்து இப்போ நீங்க ஒரு ஆஃபரிங்னு சொல்லிட்டு நம்ம சர்ச்சில் போடுறோம். அது ஏன் போடுறோம்? 10ல் ஒரு பங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போடுறோம். அதே போல நம்ம ரொம்ப நாளா பார்க்காத அந்த ஹேண்டிகேப்ட் நம்ம ஓய்வு நாள்ல பார்ப்போம்னா, நீங்க இன்னைக்கு வராது, இன்னைக்கு நாங்க தர மாட்டோம், நாளைக்கே நாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அவங்க ஓய்வு நாள் வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க உதவி பண்ணலாம், அது தப்பே கிடையாது. ஏன்னா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இங்க கூறப்படுகிறது என்னன்னா, ஓய்வு நாளில் உதவி செய்வது தப்பு இல்லை அப்படின்ட்டு பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓய்வு நாள்ல வந்து உதவி செய்யலாம். ஸோ உதவி செய்யறது வந்து ஒரு வேலை கிடையாது, உதவி செய்யலாம். ஸோ அதே தான் இங்க 7ஆம் வசனத்துல நம்ம படிச்சா நம்மளுக்கு புரிய வரும். அப்பொழுது வேதபாரகரும் பரிசேயரும் இடத்தில் குற்றம் பிடிக்கும்படி ஓய்வு நாளில் சொஸ்தமாகிறவரோ என்று அவர் மேல் நோக்கமா இருந்தார்கள். யாரையும் வேதபாரகரும் பரிசேயரும். அவர்களுடைய சிந்தனைகளை அவர் அறிந்து சூம்பின கையுடைய மனுஷனை நோக்கி, நீ எழுந்து நடுவே நில் என்றார். அவன் எழுந்து நின்றான். அப்போது இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் உங்களிடத்தில் ஒன்று கேட்கிறேன், ஓய்வு நாட்களில் நன்மை செய்வதோ தீமை செய்வதோ ஜீவனை காப்பதோ அழிப்பதோ எது நியாயம் என்று கேட்டு அவர்கள் எல்லாரையும் சுற்றி பார்த்து அந்த மனுஷன் நோக்கி, உன் கையை நீட்டு என்றார். அப்படியே அவன் நீட்டி உடனே அவன் மறுக்கையை போல சொஸ்தமாயிற்று. இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இப்போ ஒவ்வொரு சர்ச்சிலையும் ஒரு கேரக்டர்ஸ் வைஸ் நம்ம பார்த்திருப்போம். எல்லா சர்ச்சிலும் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தோணுவாங்க. சில பேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஏன் சாபத் அன்னைக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும், நம்ம அப்புறம் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நேரத்துல இயேசு கிறிஸ்து வந்து, நீங்க சபைக்கு முன்னாடி ஏன்ச்சு வந்து நில்லுங்க, நீங்க நாங்க சொல்ற இந்த ஓய்வு நாளில் நன்மை செய்வதோ தீமை செய்வதோ ஜீவனை காப்பதோ அழிப்பதோ எது நியாயம் என்று அவர்கிட்டயே கேட்கிறாரு. சூமின கையிட்டயே கேட்கிறாரு, அந்த மனுஷன் கிட்டயே கேட்கிறாரு. அப்போ அங்க இருக்க எல்லாரையும் சுத்தி பார்த்துட்டு அவர் எதுவுமே சொல்லாம கர்த்தர் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் சொல்றாங்க, உன் கையை நீட்டு. உடனே அவன் கையை நீட்டினதுக்கு அப்புறம் மறை கையை சுத்தமாக்கினார். அவனுடைய கை, அது வந்து ஹேண்டிகேப்ட், ரைட் ஆர் லெஃப்ட் எனிதிங், கை நீட்டும் போது இன்னொரு கையை நீட்டினவர், அது இன்னொரு கை ஹேண்டிகேப்டா இருக்கும்போது அதுதான் குணமடைந்தான். அப்போ இயேசு கிறிஸ்து அந்த நேரத்துல அதிசயமானவர். அவர் சொல்லும் போது அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்காம இவங்க வார்த்தையை இங்க கேட்டு வரணுமான்ட்டு அவன் முடிவு பண்ணிட்டான். அது 11ஆம் வசனத்துல நம்ம வாசிப்போம். அவர்களோ மூர்க்க வெறி கொண்டு இயேசுவை என்ன செய்யலாம் என்று ஒருவரோட ஆலோசித்தார்கள். அந்நாட்டில் அவர் ஜெபம் பண்ணும்படி ஒரு மலையின் மேல் ஏறி ராம் முழுவதும் தேவனுக்கு ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். ஸோ இந்த மாதிரி இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம சபையிலேயே நிறைய பேர் ஆலோசித்தாங்க. ஸோ எல்லா சபையிலும் ஒரு மாதிரி பேசுறதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்கல்ல, அதே போல இயேசு கிறிஸ்து இவர் இப்படி பண்றாரு, நம்ம அவருக்கு ஆப்போசிட்டா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த இடத்துல இருக்கிற
பரிசேயர் மூப்பர் அப்புறம் பரிசேயர் அவங்க எல்லாம் பண்ணதை ஆலோசிக்கிறாங்க. அப்போ இவங்க இயேசு கிறிஸ்துவானவர் என்ன பண்றாரு, மலை மேல ஏறி போயிட்டு தேவனிடம் மறுநாள் போயிட்டு ஜெபம் பண்றாரு. அவரை நோக்கி ஜெபம் பண்றாரு. சோ நம்ம பார்ப்போம், ஓய்வு நாள் உதவி செய்வதுன்றது தவறு இல்லை. இந்த நேரத்துல நான் இங்க உங்களுக்கு வசனத்தின் கீழாக நான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டாச்சு. அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள நம்ம போவோம். அடுத்த வருஷம் அதுக்கு முன்னாடி பதில் ஒரு நிமிஷம். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி இயேசு பழைய வழியை நடந்து போகையில் அவருடைய சீசல் கதிர்களை குறைத்து கைகளை நிமித்தியது போது தெரியுமா? ஒரு கேள்வி. பதில் பாத்தீங்கன்னா பஸ்கா பண்டிகை. இந்த பஸ்கா பண்டிகையில் எப்போ பாத்தீங்கன்னா 2 நாளுக்கு பின் ஓய்வு நாள் இதுதான், முதலாம் ஓய்வு நாள். அப்போ எனக்கு இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குன்னா, முதலாம் ஓய்வு நாள் வருஷத்துல ஆம்பேட் மாதம் முதலாம் ஓய்வு நாள்ல இதுதான் சொல்றாங்க. நம்ம ஓய்வு நாள் பத்தி பார்த்தோம்னா இங்க ஏப்ரல் 14 தமிழ் மாதம் பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 14 செகண்ட் வீக்ல வருது. ஸோ நம்ம கேலண்டர்ல படி இதுக்கும் சுத்தமா கம்பேர் ஆகவே இல்லை. அதனால எனக்கு இதுல எது கன்ஃபார்மா சொல்ல தெரியாது. ஆனா பைபிள் பிரகாரம் முதலாம் மாதத்துல 2ஆம் ஓய்வு நாள்ல கர்த்தர் பஸ்கா பண்டிகை நிமித்தம் அவருடைய பயிர்களை குறைத்து சீசல் வைத்து சாப்பிட்டார்கள். அது இந்த நேரத்துல குறிப்பிடத்தக்கது. நல்லா கேட்டுக்கோங்க. பஸ்கா பண்டிகையின் அப்போ எப்பொழுது ஆசிரியப்பட்டாங்க ஓய்வு நாளில். ஓகே, அடுத்த வசனத்துக்குள்ள நம்ம போவோம். யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 55ஆவது வசனம். ஜான் சாப்டர் 11 verse 55. John chapter 11 verse 55. யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 55ஆவது வசனம். ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಪಸ್ಕಾ ಹಬ್ಬ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಲಾಗಿ ಬಹು ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದರು. யூதருடைய பஸ்கா பண்டிகை சமீபமாய் இருக்கிறது. அதற்கு முன்னே அநேகர் தங்களை சுத்திகரித்துக் கொள்ளும் பொருட்டு நாட்டிலிருந்து எருசலேமுக்கு போனார்கள். அவங்க அவங்களே தங்களை சுத்தப்படுத்தி கொள்ளணும்ட்டு எருசலேம் மக்கள் குறிப்பிடுறாங்க. ஏன்னா யூதருடைய பஸ்கா பண்டிகை சமயமா இருக்கிறது, யூதாசுடைய பஸ்கா பண்டிகை சமயமா இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த டைம்ல எல்லாரும் எருசலேமுக்கு போனார்கள். அடுத்த வருஷம் நம்ம வாசிக்கிறோம். அதுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இயேசு ஏன் தன்னை தப்பு வைத்துக் கொள்ளவில்லை? இயேசு ஏன் அவரை தப்பு வைத்துக் கொள்ளவில்லை? பரிசே அந்த கூட்டத்துல இருக்கிற பரிசேயர்கிட்ட காட்டி கொடுத்தாரு. ஏன் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் he didn't escape from them. அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இவங்களதான் சாவடிக்க போறாங்கன்னு. அவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, ஏன் தப்பு விட்டு கொள்ளல? Why he didn't escape from them? Can I answer? Yeah, auntie. John will tell he is a lamp of God. He has been from the beginning of the world to be slain. So he has come for that purpose only. So he himself in the Garden of Gethsemane, he himself surrendered to Lord. So that only he doesn't want to escape from it. Okay, a nice answer, auntie. அதுவும் ஒரு வகையில கரெக்ட் தான். அவர் இந்த பஸ்கா வாசிறதுக்கு முன்ன வரும்பொழுது அவர் இந்த பலியை அவரே நான் பலிய மனுஷகுமாரன் உங்களுக்கு மனுஷகுமாரன் பலியா செலுத்தப்படுவான் அப்படின்ட்டு சொல்லப்பட்டாங்க. அதையும் தாண்டி இன்னொன்னு யோவான் 13ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் வாசிக்கலாம் யாராச்சும். John chapter 13 verse 1.
ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ತಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಾಲ ಬಂತೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಬಂದನು. எஸ், என்ன நம்ம மென்ஷன் பண்றோம்? He loved them to the end. கர்த்தர் நம்ம மேல வைத்திருக்கிற அன்பு, நம்ம மேல வைத்திருக்க அன்புனால கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? பயப்படல, அவரு தப்பித்து கொள்ளவில்லை, எஸ்கேப் ஆக ட்ரை பண்ணல. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த சொன்னதும் கரெக்ட். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நானே இந்த மாதிரி மனுஷகுமாரன் இந்த இடத்துல வந்து பலியிடத்தக்கவன் என்று கூறப்பட்டாரு. அப்புறம் இவர் வந்து எருசலேம் மக்களை ரொம்ப நேசிச்சார், அன்பா இருந்தார் அவருடைய இறுதி காலகட்டம் வரைக்கும். இது நம்ம இந்த இடத்துல குறிப்பிடத்தக்கதா இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் வர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். 1 Corinthians chapter 5 verse 7. ஒன்னு கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். கடைசியாக 1 Corinthians chapter 5 verse 7. இதோட டாபிக் ஓவர் முடிஞ்சிடும். பட் ஆனால் பாஸ் ஓவர் இன்னும் டீப்பா போனா இன்னும் நிறைய போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த இடத்தோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். கேன் யூ ரீட் எனிவன்? ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹಿಗ್ಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲಿಸಿದರೆ ಕಣಿಕೆವೆಲ್ಲ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನೀವು ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದ ಎನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹಳೆ ಹುಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹೊಸ கணிக்கைದಂತಾಗಿರಿ. ஓகே. ஆகையால் நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களா இருக்கிறபடியே புதிதாய் பிசைந்த மாவை இருக்கும்படிக்கு பழைய புளித்த மாவை புறம்பே கழித்து போடுங்கள். ஏனெனில் நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிட்டிருக்கிறாரே. ஸோ நம்ம இங்க அவங்க ஆன்சர்ஸ் சொன்ன மாதிரி நமக்காக கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவானார் பலியிட்டு கொள்கிறாரு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? நீங்கள் புளிப்பில்லாதவர்களாய் இருக்கிறபடியே புதிதாய் பிசைந்த மாவு, ஒரு சப்பாத்தி, அட் மீன்ஸ் கோதுமை மாவு பசங்க வந்து அதை பசைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தூக்கி எதிர்படுத்தணும். ஏன்னா நம்மளுடைய கூட இருந்த மனுஷகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவானார் அவரே நமக்காக பலியிட்டார் அப்படின்ற இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பார்க்கிறோம். 5ஆம் அதிகாரம் 1 கொரிந்தியர் 5:7 நம்ம இந்த இடத்துல வேத புஸ்தகத்தின்படி நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். அதே போல ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவான தப்பித்து கொள்ளன்றது ஒரு கேள்வியோட ஆன்டி நல்ல ஆன்சர் சொன்னாங்க. அதே போல இப்போ இந்த இயேசு கிறிஸ்துவான நமக்காக பலியிட்டார். ஏன்? நம்மளுடைய பாவத்தை கழுவுறதுக்கு. பாஸ் ஓவர் அப்படின்றது வந்து ஒரு பலி, ஆட்டுக்குட்டிய பலி செய்து நம்மளுடைய பாவத்தை கழுவுறதுக்கு, மற்றும் எல்லா ஊர்ல இருந்தும் ஜனங்களை நம்ம சந்தித்து அவருடன் உரையாடி கலந்துரையாடி நம்ம ஒரு இப்போ ஒரு சாபத்தை நம்ம எப்படி கீப் பண்ணோம்? எல்லாரும் வீக்லி தான் மீட் பண்ணுவோம் எல்லா சர்ச்லயும். அதே போல அவங்க வருஷத்துக்கு அது மாதிரி வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த பஸ்கா எப்போ வருது அப்படின்று ஒவ்வொருவரும் ஏக்கமா இருப்பாங்களாம். ஸோ வரும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சியும் ஒரு ஹாப்பி மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாருமே அந்த டைம்ல ஒரு புத்துணர்ச்சியா இருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல கூறப்படுது. ஓகே, இந்த நேரத்துல வந்து நான் ஒரு 3 இல்ல 4 கொஸ்டின்ஸ் நான் ஒரு கேட்டு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். யாரும் ஆன்சர் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல, நான் இங்க ஒரு கொஸ்டின்ஸோட க்ளோஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன். எனிவன் கேன் ஆன்சர்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு ஆன்சர் பண்ணலாம். Lawrence, can you repeat the answer?
Question. Okay, and tell. ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பஸ்கா வந்து எந்த காலகட்டத்துல, தட் மீன்ஸ் எந்த சீசன்ல ஆசரிக்கப்பட்டது? April 14th. Day Sorry, of Abib. நான் என்ன கேட்டேன்னா, எந்த சீசன்ல பஸ்காவா ஆசரிக்கப்பட்டாங்க? எந்த சீசன், எந்த காலம்? Okay. This Passover, when they are in which season they are celebrated the Passover? In which season they are celebrated the Passover? Okay, பரவாயில்ல. எந்த சீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் சீசன், வசந்த காலகட்டத்துல ஆசரிக்கப்பட்டது என்று குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கிறது. இங்கு ஈஜிப்ட் புஸ்தகத்துல இது மாதிரி சொல்லப்பட்டு வருகிறது. அது நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம போகலாம். ஈஸி தான், சொல்லிட்டாங்களே. சரி, ஓகே. நான் சொன்னேன், அந்த யோசியா ராஜா வந்து பஸ்காவை ஆசரிச்சு வந்தாருங்க. எத்தனை ஆண்டுக்கு அப்புறம் பஸ்காவை ஆசரிச்சு வந்தாங்க? How many years ஜோசியா, சாரி எனக்கு இங்கிலீஷ் செகண்ட் டேக் வரல. யோசியா ராஜா வந்து from which year they have celebrated the Passover? Yeah, the king of Josiah, at which year they celebrated the Passover? $13 or $15, I think. No, auntie. யோசியா ராஜாவாகிய யோசியா ராஜா அப்போ வந்து எப்போ எந்த வருஷத்துல இருந்து ஆசரிக்கப்பட்டது இந்த பஸ்கா பண்டிகை? At which year? யோசியா வந்து கிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் எந்த வருடத்துல இருந்து பாஸ்ஓவர் செலிப்ரேட் பண்ணாங்க? Anyone? Okay, no problem. யோசியா ராஜாவாய்க்கு ஜோசியா கிங் வந்து ஆனதுக்கு அப்புறம் 18th இயர், அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இந்த பாஸ்ஓவர் வந்து செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. 18th year of 18. ஓகே, யோசியா ராஜா 18ஆம் வருஷத்துல கர்த்தருக்கு இந்த பஸ்கா எருசலேமில் ஆசரிக்கப்பட்டது. ஸோ 18ஆம் வருஷத்துல ஆசரிக்கப்பட்டதுன்னு என்று இங்கு குறிப்பிடப்பட்டது. இன்னொரு கேள்வி, அந்த கேள்வி வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அந்த கேள்வி நான் கேட்க மாட்டேன். இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவர் கூட்டத்துல இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து யாருக்கிட்ட போய் காட்டி கொடுத்தாங்க? காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் வந்து காட்டி கொடுத்தாரு. யார்கிட்ட போய் காட்டி கொடுத்தாரு? Anyone? இயேசு கிறிஸ்து வந்து யார்கிட்ட காட்டி கொடுக்கப்பட்டது? யூதாஸ் தான் காட்டி கொடுத்தாரு. அவர் வந்து யார்கிட்ட காட்டி கொடுத்தாரு? இயேசு கிறிஸ்து இந்த பஸ்கா பண்டிகைக்கு வர்றாங்க, இவரை நீங்க கொலை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது யார் காட்டி கொடுத்தாங்க? சாரி, யாருக்கிட்ட காட்டி கொடுத்தாங்க? சரிசேர். பரிசேயரும் வேத
பரிசேயரும் மற்றும் சதுசேயரும். கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஈஸி கொஸ்டின் தான். அதுக்கும் ஆன்சர் வந்து ஆன்டி ஃபர்ஸ்டே பண்ணிட்டாங்க. இருந்தாலும் ஓகே, இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து இந்த வயல்வெளி நடந்து போகும்போது 2 நாளைக்கு கதிர்களை கொய்த்து கைகளில் நிமிட்டியது எப்போது உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவங்க டிசைபிள்ஸோட போகும்போது அந்த ஃபைபரை அவங்க கையில வந்து தேய்ச்சி சாப்பிட்டது எப்போன்னு தெரியுமா? when they have ate the fiber, when disciples ate the fiber. On Sabbath. கரெக்ட். ஸோ கர்த்தர் வந்து ஒரே நாள் அன்னைக்கு நம்ம கர்த்தர் வந்து இந்த கையில இந்த ஃபைபரை கோர்த்து கொய்த்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய பாஸ்ஓவர் வந்து இந்த டைம்ல கர்த்தர் வந்து பஸ்காவே நமக்கு ஒரே நாள் ஆசிரிக்க கொடுத்துருக்கிறாரு. இதே போல இன்னும் இதை பத்தி போனோம்னா டீப்பா நம்ம போகலாம். ஸோ நம்ம இதே போல நீங்க வீட்டுல ஒவ்வொரு டைமும் இதை பத்தி வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய உங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கலாம். இந்த நேரத்துல கர்த்தர் இந்த பாஸ்ஓவரை நமக்கு தெரிவிச்சு எல்லாரும் முன்னாடியே நம்ம கூற வைத்து நம்மளை மகிழ்ப்படுத்தி இந்த ஓய்வு நாள் ஆசிரிக்கப்பட்டாரு, பட வச்சிருக்காரு. அதற்காக கர்த்தருக்கு நம்ம ஸ்தோத்திரம் பலமும் செலுத்துவோமாக. ஒரு ஸ்மால் ப்ரேயரோட இந்த செஷனை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாரும் தலை வணங்கி ஜெபிப்போமாக. வணதி வணங்களும் கர்த்தாதி கர்த்தகமா இருக்க அன்புள்ள பிதாவே, இந்த அருமையான நாளே எங்களை வழிநடத்தி இதோ இந்த நேரத்துல அடியேனே உங்கள் சமூகத்தில் வைத்து இந்த பஸ்டான்ற ஒரு தலைப்பின் கீழாக இடையே வைத்து இந்த ஸ்தோத்திரம். அது நான் எடுத்த விதம் சரியோ தவறு என்று நாங்கள் அறியவில்லை, நீரே அறிந்த தேவன். அது பிறருக்கு கேட்கிறவர்களுக்கு காதில் இனிமையாக இருந்ததோ இல்லாவிட்டாலோ நீர்க்காமை செய்கின்ற ஒரு விஷயம். கேட்கிறவர்கள் கேட்க கடவன் என்று நீ சொல்லிருக்கிறீர். அதே போல இந்த வசனங்களை எல்லாம் கேட்டு மனதில் ஏற்று கர்த்தாவே அதன்படி நடந்து கொள்ள நீர்க்காமை வழிநடத்தும்படி சொல்லிக்கிறேன். எல்லாருடைய போக்கியம் மட்டும் ஆசிரியங்க. இதனாலே இந்த ஜபத்தை இந்த கட்டளை கொடுத்து மீண்டுமா இந்த தருணத்தின் நேரத்துல ஸ்தோத்திரத்தையும் பலத்தையும் ஏறெடுக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Thank you everyone. Thank you. Over to Josh. Thank you, Anna, for your wonderful Thank you, brother, for your wonderful message. As we was enlightened from the message that Holy Spirit has spoken through you, as we have been glad that we are being gathered here to learn the Passover that Lord has given unto us. As we pray that you'll grow more and abundantly in the ministry of Jesus and in the works of Him. As I thank you once again. As now, as we move on, as we have the special song by Sister Jennifer. Happy Sabbath to everyone. நானாகவே வந்திருக்கிறேன், பிரசன்னத்தில் வந்திருக்கிறேன். நீ இன்று என்னை ஏற்றுக்கொள்வீரா?
யோசேப்பை போல் நான் உலங்கில்லையே, நோவாவை போல் நீதிமானும் இல்லையே, அப்ரஹாமை போல் விசுவாசி இல்லையே, தானியலை போல் உண்ணும் வெலங்களையே, நானாக தானாக வந்திருக்கிறேன். நானாகவே வந்திருக்கிறேன். பிரசன்னத்தில் வந்திருக்கிறேன். நீர் இன்று என்னை ஏற்றுக்கொள்வீரா? ராஜ்யத்தில் சேர்த்துக் கொள்வீரா? Thank you. I'm sorry. Thank you, Sister Jennifer, for your wonderful song. As we conclude the program, as I please request Sister Mani to offer us a closing prayer. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಜೋಶ್ವಾ? ಆಂಟಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಆಂಟಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಸಬ್ಬತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಸಬ್ಬತ್ತಿನವರೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ಮಲಗಲು ಜಾಗ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ದಿನ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಆ ಮಗನನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ವಾರವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ಸ್ವಾಮಿ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರುವಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ತಂದೆ. ನಾಳೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ತಂದೆಯೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೂಟದಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರಲಿ ತಂದೆ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. Thank you for your closing prayer. As I thank all of you who are gathered here in this evening at the Sabbath, as I thank you all, and I want to wish you all a very happy Sabbath. And I thank all of you who have participated, the speaker, Brother Lawrence, and the song service, everything. As I thank all of you to participating initially. As tomorrow also we have the youth meeting, by the time is bit of change. The time will be adjusted to mid afternoon of 12 o'clock, as the message will be taken in divine service, and the topic will be regarding 144,000. As I'll be speaking about the topic, as please everybody join to that so that we can rejoice in the name of Lord. As I also welcome Afan, the friend of Lawrence,
We are glad that you have joined us as we pray that God will enlighten you abundantly. And I thank you all of you once again. And I'm wishing you a very happy Sabbath.